یمنی حوثیوں نے اسرائیل پر حملے کا اعلان کر دیا ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے سامنے بھیگی بلی بن چکے ہیں۔ حماس کے ترجمان کی جانب سے ایک بہت بڑا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے امریکہ کے تمام تر بیانات کو مسترد کر دیا۔ چین بھی مشرق وسطی میں غزہ کی اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر آج کی بڑی خبر کی بات کریں تو یمنی حوثیوں کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 4 دن کا الٹیمیٹم جاری کیا گیا ہے، 4 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ اگر صہیونی فورسز نے غزہ کے اندر ناکہ بندی کو ختم نہ کیا، اگر وہاں سے اپنی فورسز کا انخلا نہ کروایا، تو پھر ہم حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم اپنی بحری کارروائی ایک مرتبہ پھر سے شروع کر دیں گے صہیونی فورسز کے خلاف۔ ان تمام تر بحری اڈوں پر جن پر ہم نے پہلے کارروائیاں کی تھی، اب ہم پھر سے حملہ شروع کر دیں گے۔ یہ یمنی حوثیوں کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان اور ایک بہت بڑا اندیہ دے دیا گیا ہے صہیونی حکومت کو کہ اگر آپ نے ناکہ بندی کو ختم نہ کیا، اگر آپ نے وہ ایڈ کی جو بلاکیج ہے، وہ جو رستے آپ نے روکے ہوئے ہیں، وہ جو معصوم فلسطینیوں تک امداد کے رستے جو آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، وہ جو امداد کی فراہمی کو معطل کیا ہوا ہے، اگر آپ نے ان رستوں پر سے اپنی فورسز کو نہ ہٹایا، تو پھر 4 دن بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ خود ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے سیز فائر ڈیل کا پہلا فیز ختم ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، جس کے بعد سیز فائر ڈیل کا دوسرا فیز اس کا آغاز اب تک نہیں ہو سکا۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے پہلے فیز میں جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا جاتا ہے، جس کو حماس کی جانب سے مسترد کر دیا جاتا ہے کہ ہم تو پہلے فیز کو مکمل کر چکے ہیں، ہم نے جنگ بندی کے تمام تر معاہدوں کی جو ہے وہ پاسداری کی، ان پر عمل درآمد کیا، اب آپ کیوں توسیع چاہتے ہیں؟ لیکن ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم توسیع چاہتے ہیں اور تمام تر یرغمالیوں کو رہا کیا جائے حماس کی جانب سے۔ ان کی یہ شرط تھی، ان کا یہ مطالبہ تھا، لیکن حماس نے اس پلان کو ریجیکٹ کیا، اور اس پلان کو ریجیکٹ کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر سیز فائر ڈیل ہوگی تو پھر اس کا دوسرا فیز شروع کیا جائے گا، اور اس دوسرے فیز کے اندر صہیونی فورسز کا انخلا ہوگا اور پھر رہائی ہوگی اسرائیل سے ان تمام تر ان کی فورسز کی، ان اہلکاروں کی جنہوں نے معصوم فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی آپ کے ہاسٹیجز کی رہائی وہ ممکن ہو سکے گی، وہ پاسبل ہو سکے گی۔ لیکن ان کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، پہلے فیز کو ہی توسیع دیا جائے اور پہلے فیز کو ہی امپلیمنٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے انکار کے بعد ناظرین، اب یمن کے حوثیوں کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ کیونکہ پہلے فیز میں توسیع تو وہ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے غزہ کے اندر وہ جتنے بھی داخلی اور خارجی رستے تھے جن پر بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اور وہ جو سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی تھی، ناظرین غزہ کے اندر انہوں نے بلاکیج کر دی ایڈز کی اور تمام تر رستوں کی، جس پر یمنی حوثیوں کی جانب سے پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر 4 دنوں کے اندر آپ نے ان رستوں کو خالی نہ کیا، اپنی فورسز کا انخلا وہاں سے نہ کروایا، تو پھر ہم کارروائی شروع کر دیں گے۔ حماس کی جانب سے خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور صرف خیر مقدم ہی نہیں ناظرین، بلکہ حماس کی عسکری تنظیم جو ہے، ان کا ونگ جو ہے القسام، ان کے ترجمان ابو عبیدہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ ہم ہر طریقے کی مزاحمت کے لیے اور ہم ہر طریقے کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور اگر انہوں نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے جنگ بندی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، تو اس سے صرف اور صرف ایک چیز ہوگی، اور وہ چیز یہ کہ وہ ان کی یرغمالیوں کی جان کو خطرہ پہنچے گا۔ یہ لوگ اپنے یرغمالی، یہ جو ہاسٹیجز ہمارے قبضے میں ہیں، یہ ان کی جان کو خطرہ پہنچائیں گے اگر انہوں نے کوئی ایسی کارروائی کی جس سے ہمیں نقصان پہنچا۔ اور پھر پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا یہ سن لے، یہ پوری دنیا کے لیے، امت مسلمہ 2 ارب مسلمانوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی مقام حاصل کرنا چاہتے تو وہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک ان غاصبوں کے ناپاک وجود سے اس سرزمین کو پاک اور صاف نہیں کر دیا جاتا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سرزمین جو ہے، اس کے اندر جو کشیدگی ہے، وہ صرف اور صرف صہیونی فورسز کی وجہ سے ہیں، اور صرف غزہ کے اندر ناظرین نہیں، بلکہ یہ جو خطرہ لاحق ہو چکا ہے پورے مشرق وسطی میں، لبنان میں، شام میں اور غزہ میں، یہ صرف اور صرف ان کے ناپاک عزائم کی وجہ سے ہے، یہ صرف اور صرف ان کی جنگی ذہنیت کی وجہ سے ہے، یہ صرف اور صرف ان کی اس
उस सोच की वजह से है जो मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी करना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी उस सोच की वजह से है जो मासूम फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल देना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ उस गंदी और घटिया सोच की वजह से है जो मासूम फ़लस्तीनियों का जड़ से खात्मा कर देना चाहती है और उनकी सरजमीन पर कब्जा करना चाहती है। एक बड़ा बयान नाज़रीन हमास के तर्जुमान की जानिब से सामने आता है और यमनी हौसियों की जानिब से भी 4 दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए, वही डोनाल्ड ट्रंप जो कि ये कहा करते थे कि हम हमास से कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम उनके साथ कभी एक पेज पर नहीं बैठेंगे। अब बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से ये बयान सामने आते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि हम हमास के साथ मुज़ाकरात करें और उनको हॉस्टेजेस को छोड़ना होगा, तमाम तर हॉस्टेजेस को रिलीज करना होगा। रूस और यूक्रेन के हवाले से बातचीत की जाती है कि उनके दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा होना चाहिए क्योंकि हमने अरबों डॉलर उन पर खर्च किए हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि ट्रंप की जानिब से एक और बयान सामने आते हैं कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, हम ईरान के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरान एक अजीम कौम है। ये वही ईरान है नाज़रीन जिन पर मुसलसल उन्होंने पाबंदियां लगाई। ये वही ईरान है जिनके जोहरी प्रोग्राम पर सैंक्शंस आयद की जाती हैं। ये वही ईरान है नाज़रीन जिनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। ये वही ईरान है जिनके ऊपर दबाव डाला जाता है, मुसलसल दबाव डाला जाता है और दबाव की पॉलिसी अपनाई जाती है। अब वही ट्रंप ईरान के बारे में कह रहे हैं कि एक अजीम कौम है। आप देख सकते हैं कि अपने एलाइज को, जो डोनाल्ड ट्रंप के एलाइज है, ग्लोबल पावर के अंदर आप शिफ्ट देखें कि किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। वो ईरान जिसके खिलाफ मुसलसल महाज एक बनाकर खड़ा कर देता था अमेरिका, अब वही अमेरिका उनके हक में बयानात दे रहा है। और फिर यह भी कहा जाता है, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई, जो इंटरव्यू दिया जाता है बैनुल अक़वामी मीडिया को, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 2 ही रस्ते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात के, 2 ही रस्ते हैं, या तो मुज़ाकरात हो सकते हैं या तो फिर जंग हो सकती है, लेकिन हम उनके साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। और एक ख़त भी लिखा है। अब बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया जाता है कि किसको ख़त लिखा है, आयतुल्लाह ख़ामनेई को? तो उन्होंने कहा हाँ, उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को यह ख़त लिखा जाता है। ईरान के रिस्पॉन्स की बात की जाए नाज़रीन, तो ईरान ने यह रिस्पॉन्स दिया है कि हमें कोई ख़त नहीं मिला, हमें कोई बयान मौसूल नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उनके तमाम तर बयानात की तरदीद कर दी जाती है और फिर यह कहा जाता है कि मौजूदा उनकी जो दबाव पर दबाव डालने की जो पॉलिसी है मुसलसल ईरान पर, उस दबाव के होते हुए, उन पॉलिसीज़ के होते हुए और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं है। उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची की जानिब से बयान सामने आते हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और ये कहते हैं कि बिल्कुल मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। उनकी जो दबाव की पॉलिसी, उनके जो इक़दामात हैं और मौजूदा सूरत हाल जो है, इसके पेश नज़र कोई मुज़ाकरात अमेरिका के साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकते। चीन भी नाज़रीन इस वक्त मैदान में उतर चुका है और वो भी गज़ा की और फ़लस्तीनियों की हिमायत में बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है। उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक बयान सामने आता है। कानून साज असम्बली, सालाना कानून साज असम्बली के दौरान जब इजलास होता है तो उसमें बयान सामने आता है कि हम ट्रंप के तमाम तर फैसलों को, ट्रंप के तमाम तर बयानात को जो गज़ा के मुतालिक उन्होंने दिए, उनकी पॉलिसी को, उनके फैसले को मुस्तरद करते हैं। गज़ा के अंदर फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी होनी चाहिए, एक आज़ाद रियासत का क़याम होना चाहिए। हम अरब ममालिक और मिस्र, ये जो दीगर अरब ममालिक है और मिस्र, उनकी जानिब से जो एक प्लान जो मंजर आम पर आया है गज़ा की तामीर नौ का, हम उनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि गज़ा की तामीर नौ हो। लेकिन ट्रंप ने जो मनसूबा पेश किया गज़ा के ऊपर टेक ओवर करने का, हम उसको मुस्तरद करते हैं, हम उसकी तरदीद करते हैं। अब चीन की जानिब से भी ये बयान सामने आ गए। एक जानिब यमनी हौसियों ने ऐलान कर दिया कि अगर सेहूनी फोर्सेस ने इनखिला न किया, नाकाबंदी वो जो है वो न छोड़ी, उन रस्तों को न छोड़ा, तो फिर हम उन पर हमला कर देंगे। हमास की जानिब से भी बयानात सामने आ गए कि अगर कोई हमला किए, सीज़ फायर डील की खिलाफ वर्जी हुई, तो हॉस्टेजेस जो है वो मारे जाएंगे, उनकी जान को खतरा होगा। ट्रंप भीगी बिल्ली नाज़रीन इस वक्त बन चुका है ईरान के सामने। वो जो उनके साथ जंग की बात करता था, वो जो उन पर सैंक्शंस और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से डरता था, अब वो उनके साथ एक पेज पर आने को तैयार है। लेकिन ईरान की जानिब से तमाम तर बयानात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। एक ग्लोबल शिफ्ट आप देख रहे हैं। सुपर पावर्स जो एलाइज उनके हुआ करते थे, वो एलाइज अब तब्दील होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल कशीदा होगी या फिर जंग बंदी तौसी हो जाएगी उसमें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।